परम माँ शांति हैं। सभी ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय संतान, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, मल्टीवर्स में बेहद की परम शांति के मंत्र द्वारा चुंबकीय पावर भरने वाले, बेहद की कला के बापू जी के मूल स्थान पर जाकर दादाजी को याद करके बेहद की परम शांति के संकल्प डालेंगे बेहद के मल्टीवर्स में। तो बेहद के मल्टीवर्स में कण कण में चुंबक की पावर भर जाएगी, पारस ही पारस फैल जाएगा। तो पारस को याद करने से पारस बन जाते हैं ना। तो पारसनाथ हमारे बापू जी हैं। तो दादाजी को याद करके पांच बार संकल्प करते हैं, कण कण में, मल्टीवर्स के कण कण में बेहद की शक्ति भर गई है। परम शांति। सबके मुख से यह निकले कि हमारे समीप के संबंधी मिल गए। पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमको मिल गए, ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए, तब मुख से निकलेगा जिन्हों को पाना था वो पा लिया। जैसे बाप को भिन्न भिन्न संबंध से आप अधिकारी आत्माएं अनुभव करती हो ना, ऐसे तड़पती हुई आत्माएं यही अनुभव करें कि जो कुछ पाना है, जो कुछ मिलना है, वो इन्हीं द्वारा ही मिलना है। पाना है, फिर नाम भिन्न भिन्न कहेंगे। ऐसे वायुमंडल बनाओ। क्या आप वायुमंडल को बदल सकते हो अपने संकल्पों से? दादाजी से पावर लेके वायुमंडल के अंदर क्या बनना है? चुंबकीय शक्ति, पारस ही पारस बनना है। ऐसे वायुमंडल बनाओ। माँ भी बच्चे को बाप का परिचय स्वयं देती है। माँ क्या करती है? बाप का परिचय देती है, अपना परिचय नहीं देती, बाप का परिचय देती है। माँ ही बच्चे को बाप का परिचय बाप से मिलाती है। अपने तक नहीं रखती, लेकिन बाप से कनेक्शन जोड़ने योग्य बनाना है। सिर्फ माँ माँ कहने से कहते रहें, ऐसे छोटे बच्चे नहीं बनाना, लेकिन बाबा बाबा सिखाना, वर्षे के अधिकारी बनाना। समझा? जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, मैं सोचता हूँ, हर एक समझे कि यह मेरी माँ, यह बेहद की पालना, ये मेरी माँ है, यह बेहद की पालना। हर एक से मेरे पन की भावना आए। हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्तनशीन, जो सेवा के कर्म में भी बंधन में ना आए। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, ये भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है। और यह वही है, यही सब कुछ है। ये वही है और यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाओ। आत्मा को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुना दिया। सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। बेहद की प्रेम भरी पालना, ज्ञान से पालना, शक्तियों से पालना, पावर से पालना। पालना ये नहीं कि खाने पीने की पालना है। तो जहाँ बेहद है, बेहद का बाप, बेहद की और बेहद के ऊपर विजय। एक बच्चा हद का नहीं है, बेहद का मालिक है। सच्चे बच्चे बाप के मुख हो, बाप के मुख अर्थात मुख द्वारा बाप का परिचय देने वाले। बेहद की परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశం ఇంతవరకు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. మా అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఈశ్వరీయ సేవాధారి, ఈశ్వరీయ సంతానమునకు, విశ్వ పరివర్తక్
ఆత్మలకు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, మల్టీవర్స్ లోపల బేహద్ పరం శాంతి మంత్రం ద్వారా అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని నింపేటువంటి ఆత్మలకు, బేహద్కే బేహద్ కళ బేహద్ బాపూజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళి దాదాజీని జ్ఞాపకం చేసి బేహద్ పరం శాంతి యొక్క సంకల్పం చేస్తూ ఉంటే అదే అనంత సంకల్పాల్లాగా అయ్యి బేహద్ మల్టీవర్స్లోను అనంత విశ్వాల్లోనూ ఉన్నటువంటి వాయుమండలంలోని కణంలో కూడా ఈ అయస్కాంతం యొక్క పవరు నిండిపోతుంది. బంగారమే బంగారంగా అంటే పరం లైట్ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ వ్యాపిస్తాయి. పారస్ అంటే బంగారము, పరుసువేది. దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తేనే మీరు కూడా పారస్ లాగా అయిపోతారు. పరుసవేది అనే పేరైతే బాపూజీ చెప్పారు. మీరంతా కూడా పరుసవేది అంటే బాపూజీని టచ్ చేస్తేనే, అంటే మన బుద్ధి ద్వారా సంకల్పం బాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేస్తేనే ఆ వైబ్రేషన్స్ మీ దగ్గరికి వస్తాయి. దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తే పవర్ వస్తుంది. ఆ పవర్ కణంలో కూడా నిండుతుంది. మల్టీవర్స్లోని కణంలో బేహద్దు శాంతి అనేది నిండిపోతుంది. అందుకని రోజు కూడా ఒక 5 సంకల్పాలు 5 సార్లు చేయండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి, పరం సుఖం, పరమానందం అనంత ఆత్మలకి అందాలి అని అందరి నోటి నుండి ఈ మాటే వెలువడాలి. మీ దగ్గర సంబంధీకులకి సంపర్కంలోకి వచ్చే వారికి కూడా లభిస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ రియలైజేషన్ అనుభూతిని చేయించండి. కనెక్షను అప్పుడు ఈజీగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. మీకు లభించినట్లే అందరికీ కూడా లభిస్తుంది. వాళ్ళు కూడా మాకు కూడా ఈ పవర్ లభించింది అంటారు. ఇలాంటి లహరు నలువైపులా వ్యాపింప చేయండి. మీరు నోటితోటి అంటే అది వైబ్రేషన్ అవుతుంది. మనస్తోటి అంటే సంకల్పం చేస్తే ఆరాగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరైతే పొందాలి అనుకుంటున్నారో పానాతో సో పాలియా పొందాల్సింది నేను పొందాను అనే అనుభూతి మీకు కలిగితే ఏ విధంగా బాపుతోటి మరి పూర్తి సర్వ సంబంధాలను భిన్న సంబంధంతో మీరు స్మృతి చేస్తూ ఉంటే మీరు అధికారి ఆత్మలుగా ప్రాప్తి అనేది అనుభవం పొందుతూ ఉంటారు. తప్పించేటువంటి ఆత్మలకి ఈ అనుభవం కలిగించండి. ఏదైతే వాళ్ళు పొందాలి అనుకున్నారో అది మీ ద్వారా బాపు ద్వారా వారికి లభిస్తూ ఉంటుంది. మీ ద్వారా బాపు ఇస్తారు. అందుకని మీకు లభించింది అందరికీ పంచండి. పొందాలి మళ్ళా పేరు భిన్నమైనటువంటి ప్రాప్తి లభిస్తుంది. వాయుమండలాన్ని తయారు చేయండి. ఎలాగా వాయుమండలం మారిపోతూ ఉంటుందో సంకల్పాల వైబ్రేషను జరుగుతుంది. దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని వాయుమండలంలో నింపండి. ఇది అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, పరం లైట్ యొక్క శక్తి. పారస్ అంటే పరుసు వేది బంగారం లాంటి ఆకర్షణీయమైన శక్తి వాయుమండలంలో నింపండి. అందరికీ టచ్ అవుతుంది. వారి వారి సూక్ష్మ శరీరంలోకి, కారణ శరీరంలోకి వెళుతుంది. మా కూడా పిల్లలకి బాపు యొక్క పరిచయాన్ని స్వయంగా ఇస్తూ ఉంది. మా ఏం చెప్తున్నారు? బాపు పరిచయాన్ని ఇస్తుంది. తమ పరిచయాన్ని ఇవ్వటం లేదు, బాపు పరిచయాన్ని ఇస్తుంది. మానే పిల్లలకి తండ్రిని కలిపే విధంగా చేస్తుంది. మీరు ఇప్పటి వరకు తండ్రితోటి కనెక్షన్ జోడించడానికి యోగ్యులుగా మిమ్మల్ని తయారు చేస్తుంది. కేవలం మా అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా మీరు చిన్నపిల్లలు కాదు కదా. మా ద్వారా బేహద్ బాపు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అందుకనే బాపు నేర్పుతున్నారు, బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. తండ్రిని పట్టుకుంటే అధికారి ఆత్మలుగా అవుతారు. తల్లిని పట్టుకుంటే విద్యాబుద్ధులు సంస్కారం మాత్రమే వస్తుంది. ఏ విధంగా తండ్రి ద్వారా మాకు వారసత్వం వస్తుంది అంటే ముక్త ఒకే ఒక ధ్వనిని మాటను బయటికి తీయండి. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి, ఒక్కడే తండ్రి అని. ఇలాగా మిమ్మల్ని మీరు శ్రేష్టమైన ఆత్మలుగా భావించి ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఎడల మంచి భావన పెట్టుకోండి. వాళ్ళు కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు.
ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇదే బేహద్దు పాలన. ఈమె మా తల్లి, బేహద్దు తల్లి, బేహద్దు పాలన, బేహద్దు ప్రాప్తి, బేహద్దు వారసత్వము అని ప్రతి ఒక్కరికి అనుభూతి అవుతే ఇది అందరం ఒకటి, మనవాళ్ళం, నా వాళ్ళు అనే భావన వస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభ చింతకులుగా శుభ చింతన అనేది చేస్తూ ఉండండి. సహయోగి, సేవాదారి అయితే సాతిగా తయారు చేసుకోండి. దీన్నే అంటారు బాప్ సమానంగా కావటము. అందుకనే కర్మాతీత స్టేజ్ని తత్ నషీన్ ఆత్మలుగా కండి. సేవ కర్మలో కూడా కర్మ బంధంలోకి రాకూడదు. మన యొక్క స్థానము, మన యొక్క సేవ, మన యొక్క స్టూడెంట్సు, నా సహయోగం, నా ఆత్మలు అని నా అనుకోవద్దు. అంతా కూడా పరమాత్మ బిడ్డలు. అందుకే సేవాభావంతో ఉండాలి. కర్మ బంధన సమాప్తి చేసుకోవాలి. అప్పుడే కర్మాతీత స్థితి అనేది వస్తుంది. ఈ సంవత్సరం మీరు లక్ష్యం తీసుకోండి. నేను కర్మాతీతంగా కావాలి. ఇదే లక్ష్యము, ఇదే సంకల్పము, ఇదే భావన అనేది ఉండాలి. అనుభూతిని కలిగించండి. ఆత్మను సమీపంలోకి తీసుకురండి. అప్పుడు వాళ్ళకి సంబంధంలోకి రాగలుగుతారు. టికానా అంటే స్థానము, గమ్యం అనేది చూపించండి. తమ ఎడల వినిపించండి. సేవా ఎడల కూడా అందరికీ భావన కలుగుతుంది. సంకల్పం అయితే ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ విధమైనటువంటి లహర్ను వ్యాపింప చేయాలి అంటే బేహద్దు ప్రేమ, పాలన అనేది ఇవ్వాలి. జ్ఞానంతో పాలన, శక్తులతోటి పాలన, యోగంతో శక్తి. ఈ పాలన అనే మాటతోటే ఆహార వ్యవహారము పాలన అనుకుంటారు. స్థూలమైన పాలన ఈ దేహానికైతే, ఆత్మకు పాలన ఏంటి? శక్తి. ఆత్మకు జ్ఞానమే శక్తి. బేహద్ బాపు ఉన్నారు. బేహద్ విజయాన్ని కలిగే విధంగా చేస్తారు. ప్రతి ఒక్క బిడ్డ బేహద్దు పిల్లలుగా కావాలి. ఇక్కడ హద్దు అనేది లేదు. బేహద్దు విశ్వానికి మాలిక్ లాగా కావాలి. సత్యమైనటువంటి పిల్లలు బాపు నోటి ద్వారా మీకు ఏదైతే వినిపిస్తూ ఉన్నారో అది ఫాలో కండి. బాపు ముఖత అర్థాత్ ముఖం ద్వారా బాపు పరిచయాన్ని ఇవ్వటం. బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ ఛానల్లో మా దివ్య సందేశాలు రోజు అనంతబాయి బాపూజీ వీడియోలు, సాక్షిబేన్ వీడియోలు మేము అప్లోడ్ చేయిస్తూ ఉంటారు బాపూజీ. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి.